तो केमिति अछंती आपण माने होप कि आपण माने भल थिबे और एमती भल रहिबे। मु पिंटू आपण मानकु स्वागत जणाउची हमर भूत एफएम यूट्यूब चैनल रे। स्टोरी रे जीवा पूर्व आपण मानकु कहिया को चाहूची जदि आपण मानक सहित एमिति किछि पैरानॉर्मल घटना घटी थाए ताले आपण माने हम सहित शेयर करि पारे। हमर ईमेल होची pintu.bhootfm@gmail.com एथिरे आपण मान चाहिले लेखिकी पठे पारे नहले वॉइस क्लिप भी पठे पारे। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। Bhoot FM, the night comes alive with Gramophone. जहाँको ठारो एई घटना संग्रह करा जाइतिला मोर जड़े मामू हेबे। तांको नाम हबीबुल मध्य एक छद्म नाम जहाँ से आमर गोटे व्यवसाय काम करुथिले। से पेशा अनुजाई दर्जी थिले एवं तांको घर उत्तर बंगलार एक जिले रे थिला। मु कहि परिबि नाही गाँर नाम कारण यह मामू को द्वारा निषेध। अनेक जिनिस मु सेगुड़िक विषय रे उल्लेख करिछि कारण सेमान एई घटना सहित जड़ित। दिने मु मामू को सह कथबार्ता करने को आसी पचारिली से जीन रे विश्वास करते कि से मते हाँ उत्तर दे कही जे से जीन रे विश्वास करती। जीवन रे घटिथिबा घटना एक घटना जा तांको जीन ऊपर विश्वास कराइला। से आउरी मते कहिसंती जे यह एक प्रकृत घटना जा तांको जीवन रे घटिछि एवं एई घटनार एक अंश तांको सहित चलीथि जाकु आपण घटनार शेष जानी थे। मु मोर घटना को सीधा आसबि मु ठीक जेपरि मामू मते कहिथिले सेमिति कहूछि। समयटा थिला 1980 कि 1982 मसीहा। सेतेबेले मु 6 किंबा 7 श्रेणी रे पाठ पढुथिली। मु पिला दिनरु उत्तर बंगलार एक जिल्लार अवस्थित एक गाँ रे रहुथिली। मु सिलाई एवं मेसिन प्रति बहुत आग्रही थिली। तेणु मु प्रतिदिन स्कूल छाड़ी एक स्थानीय कपड़ा दुकान रे दिन सारा बसी बहुत काम देखुथिली। मोर आग्रह हेतु मु निजे अनेक जिनिस शिखिली। मोर आग्रह देखि टेलर दुकान मालिक मते सेई दुकान रे काम करिया को नै गले। किछि समय रे मते विद्यालय छाड़िया को पड़िला एवं एही परि मोर दिन चलिला। जेतेबेले मु प्रतिदिन कामरू घर को फेरुथिली राति प्राय 2टा। दुकान मो घर दूरता प्राय 25 रु 30 मिनिट एवं रास्ता रे गोटे बरगछ छड़ा आउ किछि देखा को मिलिबा नाही। किछि समय रे रमजान मास आसिला एवं यह रमजान मास होइतिबार मु भाबिली जे सेहरी समय रे मु टिके विलंबरे घर को फेरिबी। या द्वारा मु सेहरी करिकि सोई पारिबी। तेणु मु सेहरी समय रे प्राय प्रतिदिन घर को जाई सेहरी करी सोईबा को जाउथिली। दिने राति रे मु घर को फेरुथिली राति 3टा एवं गाँ रे 3टा अर्थात विलंबित राति। चारिआडे नीरवता एवं रास्ता रे केही भी नथिले। प्रतिदिन परि मु चालिकी घर को जाउथिली। मु गछ पाखक आसी देखिली एक छोट कड़ा कुकुर मते अनुसरण करूछि। कुकुरटी अन्य कुकुर परि देखा जाउथिला। मु भाबिली एते दिन धरि रास्ता रे जाउथिली मु केबे भी कुकुर देखि नथिली। मोर चलिबार एक समय रे मु देखिली जे जेतेबेले मु अटकी गली कुकुर अटकी गला एवं जेतेबेले मु चलिबा आरंभ कली कुकुर चलिबा आरंभ कला। यह देखि मु टिके डरी जाइथिली किंतु जेहेतु मु जीन ऊपर विश्वास करू नथिली तेणु मु याको अधिक गुरुत्व देई नथिली। तेणु मु याको साधारण भाव रे नेइथिली। एक समय रे मु भयभीत होई घर को आसीथिली। कुकुरटी मते अनुसरण कला घर पर्यंत किंतु घरे प्रवेश करबा परे कुकुर सेठारु चली गला एवं यह प्रतिदिन चालू रहिला। कुकुर प्रतिदिन राति रे घर को आसुथिला किंतु भीतर को आसु नथिला। दिन रे किंतु मु कुकुर को केबे भी देखि नथिली। मु राति रे घर को आसीबा बेले कुकुर को देखुथिली। एठारे कहिबा भलो हेबो जे कुकुर मते कोनोसी अनिष्ट करि नाही एवं कुकुरटी कोनोसी क्षति करि नथिबारु मु याको अति स्वाभाविक भाବରେ नेइथिली। एमिति गोटे राति रे मु प्रत्येक दिन परि घर को फेरुथिली। मु कुकुर को कोनोसी स्थान रे देखिली नाही। मु भाबिली कुकुर बोधुए आज आसी नाही। हठात मु देखिली जे किछि मो आड़ को आसुछि। मु जत्नर सह चाहि देखिली जड़े युवक मो आड़ को आसुछि। युवक जनक एक धड़ा शर्ट एवं
ଧଳା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯୁବକଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ଭାବିଲି ଏତେ ରାତିରେ ତ କେହି ବି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଥି ଭିତରେ ସେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଏକ ଲମ୍ବା ସଲାମ ଦେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସଲାମର ଉତ୍ତର ଦେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନଜରରେ ଚାହିଁଲି। ଯୁବକ ଜଣକ ମୋତେ ହସି ହସି କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜାଣେ। ମୁଁ ତମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ମୋର ନାମ ଇସ୍ମାଇଲ। ବଜାର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମସଜିଦ, ମୁଁ ସେଇ ମସଜିଦରେ ରହେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଠାରେ ମୁଆଜିନ ଅଟେ। ଟିକେ ପରେ ସେହିରି ସମୟ ଆସିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମସଜିଦକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କହିବା ପରେ ସେ ସାଲାମ ସହିତ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ପରଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠି ମୋ ତକିଆରୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ 1 ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଦୋକାନକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଗତ ରାତିର ଯୁବକଟି ଦୋକାନରେ ବସିଥିବାରୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଯୁବକ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କିପରି ଅଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଠାରୁ ଯାଉଥିଲି, ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଯିବା। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବିଷୟରେ କିପରି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେ କିପରି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନରେ କାମ କରେ। ମୁଁ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, ଆଜି ଆସେ, କାରଣ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲା କହି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାତିରେ ମୁଁ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁଣି ଭେଟିଲି। ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିବି। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଉଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭେଟିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ନିଃଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ହଠାତ୍ ଯୁବକ ଜଣକ ମୋତେ କହିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସେ। ମୁଁ କିଛି ନ କହି କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଏକ ସମୟରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମୋତେ କହିଲା, ହାବିବୁଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମର ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କୌତୂହଳ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ତମେ ତମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସେହିରି ସମୟ ଭାଇ, ମସଜିଦକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦିନେ ଆସିବି କହି ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭେଟିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ତାପରେ ସେଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିବି ମୁଁ କିଛି ମନେ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଯୁବକଟି ମୋତେ କହିଲା, କାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କୋଉଠାରେ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୋରାଟୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହି କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବି। ତାପରେ ସେହି ଯୁବକଟି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ପରଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଯେଉଁଠାରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମୋତେ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ମୋ ଆଗରୁ ସେହି ଯୁବକ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ଆସିଛ, ଚାଲ ଯିବା। ପରେ ଆମେ ସେହି ବ୍ରିଜ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ସେଦିନ ବ୍ରିଜ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସରକାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଜଟିକୁ ନାଲି ରିବିନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନେକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅର୍ଡର ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସ୍ଥାନଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଇସ୍ମାଇଲ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବ୍ରିଜ ଉଦ୍ଘାଟନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଜ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହେବୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ତାପରେ ଇସ୍ମାଇଲ ଭାଇ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ,
ତମେ ମୋ ସହିତ ଆସ, କେହି କିଛି କହିବେନି। ଯାହା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ହୁଏତ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିବେ। ମୁଁ ପରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସାମ୍ନାରେ ରିବିନ୍ ପାର ହୋଇ ବ୍ରିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବ୍ରିଜଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ବ୍ରିଜର ସୀମା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲୁ। ତାପରେ ଥରେ ସରକାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବ୍ରିଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ସେଦିନ ଦୋକାନରେ ଯାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଇସ୍ମାଇଲ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କିପରି ଆଜି କେବଳ ଆମେ ଉଭୟ ବ୍ରିଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଏବଂ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁକି ଆମକୁ କେହି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ? ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନରେ ଉଠିଲା। ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ସେହି ରାତି ପରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି ଯେ ମୁଁ ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପଚାରିବି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସେୟା କରିଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟରେ ଇସ୍ମାଇଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ଯେପରି ଇସ୍ମାଇଲ ଭାଇ କୋଉଠାରୁ ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଭୁଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରି ବହୁତ ରାଗିଗଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, ତମେ କିଏ ସତ କୁହ ଏବଂ ତମେ କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲି, ତମେ କାହିଁକି କହୁନାହ? ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେ କେବଳ ହସିଲେ। ତାଙ୍କର ହସ ଦେଖି ମୋର ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ, ଆଜିଠୁ ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କୋଉଠାରେ ବି ନ ଦେଖେ। ଏସବୁ କହି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ସମୟ ଆସିଲେ ତମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ ଏବଂ ଆଜି ସେହି ସମୟ। ମୋ ସହିତ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସେ କହିଲେ, ଡର ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲି, ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ମାଇଲଙ୍କ ମାମଲା ଜାଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏଠାରେ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ସେ କହିଲେ, ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲି। ଏବେ କୁହ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। କହିଲି, କିଏ ତମେ? କୋଉଠୁ ଆସିଛ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଇସ୍ମାଇଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ନାମ ଇସ୍ମାଇଲ। ମୁଁ ଜଣେ ଜିନ୍। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସେଇ ପୁରୁଣା ବରଗଛରେ ରୁହେ ଏବଂ ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ କିମ୍ବା ତମର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ତମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇସ୍ମାଇଲ ମୋର ସବୁକିଛି ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ଭୂମି ତଳେ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ଦେହ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ କମ୍ପୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେତନା ଫେରି ପାଇଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ତଥାପି ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଛି ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଇସ୍ମାଇଲ ନାମକ ସେହି ଜିନ୍। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ମନେ ପକାଇଲି। ଇସ୍ମାଇଲ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋତେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ମନା କରିବେନି। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନ୍ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ ସହିତ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ମାମୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ତ କେମିତି ଲାଗିଛି ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କାହା ସହିତ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପ୍ୟାରାନର୍ମାଲ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆମର ଇମେଲ୍ ହେଉଛି pintu.boothfm@gmail.com। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିକି ପଠାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଭଏସ୍ କ୍ଲିପ୍ ବି ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।